ఊయలు చాలయ్యా మా కన్నులలో దీపాలు వెలిగే పండుగ తేవయ్యా स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अलोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम कुबेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नो देवी सीदसादनम् शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि पादयो पाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम सशंखचक्रं सकरीककुण्डलं सबीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ओम श्री कृष्णाय नमः ओम कमलानाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम वसुदेवात्मजाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलामांश विग्रहाय नमः ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ओम यशोदावत्सलाय नमः ओम हरये नमः ओम चतुर्भुजात चक्रासि गदाशंकाध्यायुधाय नमः ओम देवकीनन्दनाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम नंदगोपप्रियात्मजाय नमः ओम यमुनामेघसंहारिणे नमः ओम भरभद्रप्रियानन्दाय नमः ओम पूतनाजीवितहराय नमः ओम शकटासुरभञ्जनाय नमः ओम नन्दपुरजनानन्दिने नमः ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम नवनीतविदिताङ्गाय नमः ओम नवनीतनताय नमः ओम मंगलम सुतो देवा मंगलम माधवाहन मंगलम विघ्नराजाय मंगलम संकरोपजा ओम मंगलम सद्गुरुभ्योस्तु सद्गुरुभ्योस्तु मंगलम आत्मा सर्वगुरुभ्योस्तु नित्यसेन च मंगलम ओम मंगलम वेदवेद्याय मेघश्यामलमुक्त
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् प्रप्रदस्तपामि एतसभ्यः सभासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहे बुद्धिमन्त्रं मे गोपाय यनुषस्त्रैविधाविदुः ऋजस्वामानि यजोदंसि साई श्रीरमृता सताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरि लाल की पार्वती पते वृंदावन बिहारी लाल की 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 वृंदावन बिहारी लाल ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆత్మబంధువులారా, ఈరోజు మా 4వ మనవడు, చిన్న మనవడు వశిష్ఠస్వామి యొక్క మొదటి ప్రథమ 1 year అయిన సందర్భంగా ఇక్కడ ఈరోజు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నాం. నాకు 2 పిల్లలు, అబ్బాయి వైనదేయుడు, అమ్మాయి యామిని. వాళ్ళకి అబ్బాయికి 2 మగపిల్లలు, అమ్మాయి కూడా 2 మగపిల్లలు, అంటే 4 మనవాడు. మామూలుగా నేను సాధారణంగా మనం భగవంతుడి యొక్క పేర్లు పెట్టుకున్నాం, రామకృష్ణ అనే పేరు పెట్టుకున్నాం. కానీ నాకు మొట్టమొదటి అబ్బాయి పెట్టినప్పుడు నేను వైనదేయ అని పేరు పెట్టాను. వైనదేయ అంటే గరుత్మంతుడు అని అర్థం. అంటే భగవంతుడిని నిరంతరం మోసేటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండాలి. భగవంతుని హృదయంలో పెట్టుకొని ఆ పరమాత్మని మోస్తూ జీవనాన్ని కొనసాగించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఆ పేరు పెట్టుకున్నాను. అలాగే మా పాపకు కూడా యామిని పెట్టి మా అమ్మగారి పేరు రంగనాయకని చేర్చి యామిని రంగనాయకని పెట్టుకున్నాం. అయితే మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ పోలిక అని ఎక్కువ మాట్లాడుతూ పెద్దగా అందరితో కలిసి, మా అమ్మాయి నా పోలిక అంటే గందరగోళం, అందరితో మాట్లాడటం కానీ గందరం కానీ అలా మా అమ్మ చేస్తుంటుంది. అయితే చిన్న కాలం నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడు ఈ భజనలు ఈ సత్సంగం చేసేవాడిని కాబట్టి 2 పిల్లలు దాంట్లో తిరిగారు. ఈ కారణంగా ఎక్కడైనా మనం ఉపన్యాసానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా సన్యాసులు పెద్దవాళ్ళు ఉపన్యాసం చెప్తుంటే మా బాబా కింద కూర్చొని సున్నా పెట్టుకుంటా ఉండేది. అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు 2 గంటలైనా 3 గంటలైనా కూడా ఎక్కడ గొడవ పెట్టేవాడు. భజనలు కూడా చేసేటప్పుడు 2 భజనలు చేస్తుండేవారు. మన వాళ్ళు కూడా ఇదే కొంత సంఘటించింది. వాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎవరైతే ఈ 1వ సంవత్సరం జన్మదిన వేడుక జరుపుకుంటున్నాడో వశిష్ఠం, ఆయనకి పుట్టుకతోనే భగవంతుని యొక్క భక్తి అలవడింది, భగవాన్ నామం అలవడింది. ఎప్పుడైనా మీరు వస్తారు చూడండి, నేను ఓం నమో భగవద్గీత అన్నానంటే వెంటనే ప్రారంభించాడు. అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి
ప్రహ్లాదుడికి ఏ విధంగా అయితే భగవద్గీత వచ్చిందో అలా మనవాళ్ళలో ఈ అబ్బాయికి ఇలా వచ్చింది. నాకు నలుగురు మనవడు. పెద్ద ఆయనేమో కృష్ణవరేణ్య అని పెట్టుకున్నాం. రెండో ఆయన పేరు వేదవేద్య, మూడో ఆయన పేరు దేవదత్త, ఈ నాలుగు ఆయన పేరు వశిష్వం అనే నలుగురు మా మగ పిల్లలు. నలుగురికి భగవత్ సంబంధమైన పేర్లు మేము పెట్టుకోవడం జరిగింది. అయితే సాధారణంగా పిల్లలకి మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావాలు కానీ మనం మెల్లగా ఎక్కించగలిగితే వాళ్ళ యొక్క విద్య అనేటువంటిది అది 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా విరాజిల్లుతుంది. సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే పిల్లల్ని చిన్నప్పుడు స్కూల్స్కే పంపించాలా, ఇట్లా దేవాలయాలు తింటే వాళ్ళకి కాలం అవుతుంది అని మనం భావిస్తున్నాం. ఇది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావాలు ఏం చేస్తాయంటే చిన్నపిల్లల్లో విపరీతమైనటువంటి జ్ఞాపక శక్తిని అవి పెంపొందింపజేస్తాయి. ఇది మీకు చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు నేను ఒక పాట పాడుతూ అందులో ఒక లైన్ పాడాను అనుకోండి, అది మీరు పాడాలంటే అది మీరు బాగా వినాలి, విని దాన్ని గ్రాహకంలో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే దాన్ని తిరిగి మీరు చెప్పగలరు. అందువల్ల అంతే కదా భగవత్ సంబంధమైన మంత్రాలను కూడా చాలా క్లిష్టతరంగా ఉంటాయి, కష్టంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అన్ని సంస్కృతి సంబంధించింది కాబట్టి పిల్లలు కానీ ఇవి కానీ వాళ్ళకి మనం నేర్పించేస్తాం. వాళ్ళు వింటూ ఉంటే వాళ్ళకి వస్తాయి. అందువల్ల ఏంటంటే నోరు బాగా తిరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సహజ సిద్ధంగా మెమరీ పవర్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి బాగా పెరుగుతుంది. అందుకని చిన్నపిల్లలకి మనం ఈ భగవత్ సంబంధమైన విషయాలు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలి. అంతేకాకుండా వినయ విధేయతలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమాభిమానాలు వస్తాయి. ఈరోజు మన పిల్లలు చూస్తున్నాం, ఎవరు ఎక్కబోతారో అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల పట్ల ఒక రకమైనటువంటి ప్రేమభావం అది రావాలంటే ఆ వినయ విధేయతలు రావాలి. అదేంటంటే భగవద్భక్తి అనేటువంటిది ఉంటే అవి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంటాయి. ఈరోజు వినాయక చవితి అంటే మన మామూలుగా డేట్ గీటి కాకుండా ఎప్పుడైనా పండుగలు కానీ వస్తే ఆ పండుగలు కూడా కానీ మనకు కానీ పుట్టినరోజు కానీ వస్తే ఎప్పుడు కూడా ఆ పండుగ వచ్చినప్పుడే జరుపుకుంటాం. అందువల్ల ఆయన ఆ వశిష్ఠం వినాయక చవితి నాడు పుట్టాడు కనుక ఎప్పుడు వినాయక చవితి వస్తే అప్పుడే ఈ యొక్క బర్త్డే మనం జరుపుకుంటుంటాం. కాబట్టి ఇది సంవత్సరం అయింది. ఆ సందర్భంగా ఈరోజు మనం ఈ బర్త్డే జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మా అల్లుడు గారు తర్వాత మా బాబు ఇద్దరు సింగపూర్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే ఈ సత్సంగ సభ్యుల మధ్య ఆధ్యాత్మిక పరంగా భగవత్ సంబంధంగా చేసుకోవాలి అని మా బాబ భావిస్తుంది. కాబట్టి మాకు బంధువులు కన్నా హైదరాబాద్లో ఉన్న హైదరాబాద్ ఇంటికి వచ్చారు తప్ప అక్కడే జరగకుండా మీ మధ్యలో ఇది భగవత్ సంబంధంగా జరుపుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టాం. మా గారు కూడా సింగపూర్ నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన రావడం జరిగింది. చేరి ఏమేమి అన్నా కొల్లబొయ్యి మాటలే నారాధిక. చెలువల చీరలు దోచిన చిన్నెలు చాలవా, ద్రౌపది మానము కాచిన మంచిని చూడవా, తెలియని లీలలతో తికమక చేయకయా, మనసును చూడకనే మాటలు విసరకలా. జయ కృష్ణ 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 హరే, జయ కృష్ణ 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 హరే, గోకుల కృష్ణ గోపాల కృష్ణ మాయలు చాలయ్యా.
మరి తిరుగులేనటువంటి విద్యని అందరికీ కూడా జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తూ ఉండడమే కాకుండా తన జీవితంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని కూడా ఆదర్శంగా ఈ రోజు అందరికీ కూడా నిలుస్తున్నారు అని అంటే అతిశయోక్తి కాదు. మరి పూజ్య గౌరవనీయ సార్ మా అబ్బాయి గురించి ఒక వాక్యమే చెప్తాను నేను అన్నారు. చెప్పండి సార్, ఏంటి సార్ మీ సంపత్తి గురించి చెప్పండి అన్నారు నేనే ముందుగా. సో ఒకటే చెప్పారు. సో ఏదైతే మీరు గురువుగారు అంటున్నారో వానికి గడువులు రోజులు గడుస్తున్నా సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా సరే మరి గురువుగారికి ఎత్తుకు వస్తుంటుంది. చిరంజీవి యామినికి సరైనటువంటి వరుడిని ఎదిగి వాటికి కన్యాదానం చేశారనే సంతృప్తి చేసే విధముగా మా సంపత్తు ఎప్పుడు కూడా నడుచుకుంటాడు అనేది ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజుకి కూడా తన అదే గురువు బాటలోని ఒక ఎంత మామలా కాకుండా ఒక గురువుగా ఈ రోజు దానికి అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇస్తూ గౌరవించడమే కాకుండా ఆ నడవడిక కూడా అంటే ఎక్కడ ఏ విధంగా గురువుగా స్థానాల్లో గురువులోనే మరి మావయ్య స్థానాల్లో మావయ్యకి ఇచ్చేసి ఆ రకంగా ఈ రోజు అత్యంత గౌరవప్రదంగా మరి మామకి ఎంత అల్లుడు అనేది మరి ఆయన చూసి ఈ రోజు నేర్చుకోవచ్చు. ఆయన కూడా సింగపూర్లోనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక ఎత్తు అయితే మరి చిరంజీవి యామిని గురించి చెప్పాలి అంటే మరి అత్తమామలు కూడా అత్యంతమైనటువంటి విలువిస్తున్నది. వాళ్ళ మామయ్య గారు అత్తగారు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ అత్తగారు కూడా చాలా స్వభావం అంటే మితభాషి. మరి మామయ్య గారికి కూడాను మరి చిరంజీవి యామినికి అత్యంత కూతురు కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ కుమార్తె లేకపోయినా కుమార్తె కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు అత్యంతంగా విలువించి ఆ అమ్మాయికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ కుటుంబం తాలూకా పరువు ఏదైతే ఉందో గౌరవ మర్యాదను కూడా నిలబెడుతున్నారు. సో గురువుగారు ప్రధానంగా ఒకటే మరి చిరంజీవి వశిష్ఠరాము కిందటి ఏడాది జన్మించినప్పుడు మేము శ్రీకాకుళం నుంచి ఒక 25-30 మంది వెళ్ళడం జరిగింది. ఎక్కడికి? సంపత్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రోజు చెప్పాను, సార్ మీరు సత్సంగ సభ్యులు 200-300 మంది వైజాగ్ హైదరాబాద్ రావడం కష్టం. మొదటి ఏడాది జన్మదినాన్ని వేడుకలు అనేది మరి శ్రీకాకుళంలో నిర్వహించుకుంటామండి, మీరు ఎవరు రావద్దని గురువు గారు చెప్పడంలో మేము ఒక 25-30 మందిమే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజు 21వ రోజు జరుపుకోవడం జరిగింది హైదరాబాద్. సో ఆ రోజు గురువు గారు చెప్పిన విధంగా మరి ఈ రోజు పుట్టినీళ్ళైనటువంటి మరి శ్రీకాకుళం మరి వెట్టినీళ్ళైనటువంటి వాళ్ళ సంపత్ తాలూకది మరి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ రోజు శ్రీకాకుళంలోనే జరుపుకుంటామని సింగపూర్ నుంచి మన 40-50 రోజుల క్రితము చెప్పేసరికి మరి మేడం గారు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు మరి గురువు గారికి మరి డాక్టర్ హర్షవల్లి మేడం గారు వాళ్ళు కూడా మీరు ఎక్కడో జరుపుకోవడం ఎందుకంటే ఇది వర్షాకాలం వచ్చే అవకాశం ఉంది, మా బృందావనంలోనే జరుపుకుంటే మంచిది అని మేడం గారు చెప్పడం చాలా ఆనందంగా వేసింది. సో ఈ రోజు ఆ రకంగా మనందరం కూడా ఈ బృందావనంలో మరి వారి తరగతి ఆశీస్సులు మన పెద్దవాళ్ళ తరగతి ఆశీస్సులు అందరూ అందజేసి వారికి మరి ఇంకా వృద్ధి చెందాలి అనే విధంగా జీవించవలసిందిగా నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ముందుగా మరి చిరంజీవి గురువు గారి సమక్షంలో మరి వారికి కేక్ కట్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. నిర్మించడం జరిగింది. సాధారణంగా మనం బర్త్డే పుట్టినరోజు జరిపేటప్పుడు కేక్ కట్ చేసిన తర్వాతను దీపాలు ఆపేసేసి మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. సరే గురువు గారు ఇప్పుడు కూడా అంటూ ఉంటారు అది తప్పు. దీపం వెలిగించడంలో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చెంది దినదినాభివృద్ధికి చెందాలనే సంకేతంగా దీపం వెలిగించాలి కానీ మరి కేక్ కట్ చేయడంతో పాటుగా దీపాన్ని ఆపకూడదు అని చెప్పేసి గురువుగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఈ రోజు ఆచరణలో చేసి చూపిస్తున్నారు. దీపాలు లేకపోతే క్యాండిల్స్ ఆపకుండా దీప ప్రజ్వలన గావించి ఆ కార్యక్రమాన్ని చేయాలనే ఉద్దేశం. సో ప్రతిదీ కూడా గురువు గారు ఏదైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో దాన్ని అందరికీ కూడా ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా మనం నడుచుకోవడానికి ఒక మార్గదర్శకంగా ఒక సూచికగా ఈరోజు గురువు గారు తెలుస్తున్నారు. ఓం వేదమనుచార్యో దేవాసినమను శాస్త్రి సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాత్మా ప్రమదః ఆచార్యాయ ప్రియం ధర్మాహృత్య ప్రజావంతుం మా వ్యవచ్ఛేసి సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం ధర్మాన్న ప్రమదితవ్యం కుశలాన్న ప్రమదితవ్యం పూజ్యైన ప్రమదితవ్యం స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాం న ప్రమదితవ్యం దేవపితృకార్యాభ్యాం న ప్రమదితవ్యం మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ యాన్యనమధ్యాని కర్మాణి తాని సేవితవ్యాని నో ఇతరాని యాన్యస్మాకం సుచరితాని తాని త్వయోపాస్యాని నో ఇతరాని ఏకే చాస్మచ్చేయాగం సో బ్రాహ్మణాః తేషాం త్వయాసనేన ప్రశ్వసిత
శ్రోతవ్యం శ్రద్ధయా ధ్యేయం అశ్రద్ధయా ధ్యేయం శ్రియా ధ్యేయం ప్రియా ధ్యేయం ప్రియా ధ్యేయం సంవిదా ధ్యేయం అదే కర్మ విచికిత్సా వా వృత్త విచికిత్సా వా స్యాత్ ఏతత్ర బ్రాహ్మణాః సమ్మర్షిణః యుక్తాః యుక్తాః అలోచ్య ధర్మకామాః స్యుః తదా తేషు వర్తేరన్ తదా తేషు వర్తేదాః ఏష ఆదేశః ఏష ఉపదేశః ఏషా వేదో మనిషద్ ఏతదనుశాసనం ఏవముపాసితవ్యం ఏవముచైతదుపాస్యం ఓం శతమానం భవతి శతాయం పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ తిష్టతి ఓం సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సుమేధ పశ్యతాం సౌభాగ్యమస్మై దత్వా యదాస్తేన విపరీతనం కాంచేనే నీవెక్కడున్నా కనిపెట్టలేనే కనిపించవేళ కృష్ణ క్రీడలు నీవే లీలలు నీవే అక్క ఎవరక్క ఇతను? తెలీదు, పాపం దెబ్బ తగిలి పడిపోయినట్టున్నాడు. ఏ హీరోలా ఉన్నాడు కదా. చచ్చా, ఆ దెబ్బలేంటి? ఇతనైతే విలన్ లా కనిపిస్తున్నాడు. నోర్మోయ్, వెళ్ళి పంతుల్ని అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేయమను. కృష్ణ మారమ్మ నీదరికి రారా కృష్ణ ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు అంతనింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము కొంత మాడే కంసుని పాలి వజ్రము అంతనింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము పంత మాడే కంసుని పాలి వజ్రము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముద్దుగారే 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 యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నీతి గోవర్ధనపు గోమేధికము రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నీతి గోవర్ధనపు గోమేధికము రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నీతి గోవర్ధనపు గోమేధికము సతమై శంఖ చక్రాల సంతుల వై
పతి అయి మమ్ముగాచ కమలాక్షుడు ముద్దుగారే 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 యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు కాళింగుని తలలపై గప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము కాళింగుని తలలపై గప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము పాలజల నిధిలోన బాయని దివ్యరత్నము పాలజల నిధిలోన బాయని దివ్యరత్నము బాలుని వల తిరిగే పద్మనాభుడు బాలుని వల తిరిగే మంచి గంధం ఓరు చూపే మోక్ష మార్గం వయసుల సంగీతమే భూమికి ఉపాలమే వయసుల సంగీతమే భూమికి ఉపాలమే आ जाओ सारे मुंडे बना के
కృష్ణలాలి మన్ను తిన్నానని అన్న నాతో చెప్పగా నోట భువనములన్నీ చూపి మాయ చేసేవు మన్ను తిన్నానని అన్న నాతో చెప్పగా నోట భువనములన్నీ చూపి మాయ చేసేవు అచ్చవదన ఆటలాడి అలసినావురా నీ బుజ్జలో పాలరిగేదాకా నిదుర పోవేరా కృష్ణలాలి నందుని కృష్ణలాలి యశోదమ్మ నోముల పంట కృష్ణలాలి అద్దాల తొట్టెలనేమో అనుమానించేవు ముద్దు పాపాలున్నారని మురసి చూసేవు అద్దాల తొట్టెలనేమో అనుమానించేవు ముద్దు పాపాలున్నారని మురసి చూసేవు కన్ను మూయగ కన్న తండ్రి కలలోనైనను అల్లరి పనులను మాని ఉండు చిన్ని కృష్ణయ్యా కృష్ణలాలి నందుని కృష్ణలాలి యశోదమ్మ నోముల పంట కృష్ణలాలి జోలపాడి జో కొట్టితే ఆలపించేవు చాలించి మరి ఊరుకుంటే మారము చేసేవు జోలపాడి జో కొట్టితే ఆలపించేవు చాలించి మరి ఊరుకుంటే మారము చేసేవు జో జో కృష్ణ జో 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 సరసి జనయనా జో కృష్ణ జో నల్లనయ్య పవలింపవయ్యా జో జో కృష్ణ జో 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 సరసి జనయనా జో కృష్ణ జో నల్లనయ్య పవలింపవయ్యా జో 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 కృష్ణ పవలింపవయ్యా జో 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 కృష్ణ పవలింపవయ్యా జో 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 కృష్ణ పవలింపవయ్యా బృందావనిలో నందనందనుని బృందావనిలో నందనందనుని మ్రోగిన మోహన మురళి చైతన్య సుందర రవళి చైతన్య సుందర రవళి బృందావనిలో నందనందనుని బృందావనిలో నందనందనుని మ్రోగిన మోహన మురళి చైతన్య సుందర రవళి చైతన్య సుందర రవళి ఆరవమును విని ఆనందముగని ఆరవమును విని ఆనందముగని తన్మయమైనది గోపిక తనువును మరచింది రాధిక తన్మయమైనది గోపిక తనువును మరచింది రాధిక బృందావనిలో నందనందనుని బృందావనిలో నందనందనుని మ్రోగిన మోహన మురళి
చైతన్య సుందర రవళి చైతన్య సుందర రవళి ఆరాగము విరాగము నింపగా ఆనాదము వికాసము దింపగా ఆరాగము విరాగము నింపగా ఆనాదము వికాసము దింపగా కదిలింది చైతన్య గీతిక అల్లింది సుందర మాలిక కదిలింది చైతన్య గీతిక అల్లింది సుందర మాలిక బృందావనిలో నందనందనుని బృందావనిలో నందనందనుని మ్రోగిన మోహన మురళి చైతన్య సుందర రవళి చైతన్య సుందర రవళి జీవన సరళిని పలికింది మురళి